各位观众，大家好！今天我们来回顾一下梁小静如何以较小的身姿在世界大赛上连超多名黑人。这场是2019年多哈田径世锦赛女子100米预赛，第2道的是尼日利亚的选手奥卡克巴雷，第3道的是赞比亚的选手马昆巴，第4道的是瑞士的选手坎布吉。第5道的是新西兰的选手霍普斯。第6道的是中国选手梁小静。第7道的是美国选手托里鲍伊。第8道的是厄瓜多尔的选手特诺里奥。第9道的是巴西选手罗萨。这组呢，特里鲍伊的能力是比较强的，其他运动员看起来有点群雄纷争的意思。对梁小静来说呢，要把自己最好的状态拿出来，第一枪就得全力以赴。梁小静从小就展示出了过人的运动天赋，每次都能取得第1名。梁小静被分在第5组第6道，鸣枪后启动非常流畅，在前程强势处在第1，途中加速，虽然被瑞士坎布吉超越一些，但梁小静的速度保持的依旧强劲。后程冲刺不断接近坎布吉，给他很大速度压力，最终坎布吉还是以 0.01 秒优势获得第1，成绩为11秒17，梁小静以11秒18获得第2。非常的精彩，梁小静应该是第一枪就把自己最好状态给拿出来了啊！在坎邦吉旁边拿了小组第2啊！不但起跑非常的好，而且后程还能顶得住。梁小静练的还真的是不错。这把最好状态拿出来了啊！这很接近 PB 了，11秒18第一枪啊 ，PB 是11秒13。这组直接把特里鲍伊给挤到第3去了。特里鲍伊这个赛季状态真不行，曾经也是10秒8的选手啊。梁小静虽然年龄只有22岁，但是也是参加过很多世界大赛，现在从技术、心态上也都磨练出来了。这样的梁小静在这个小组拿到小组第2，强势晋级半决赛。这起跑就是这是他本身就是很占优势的一个环节啊，前50米都保持冠军。而最后还能顶得住。节奏也非常好。梁小静这一枪比的确实是非常的霸气。而这个小组比完之后呢，实际上就是中国另外2名选手韦永丽和葛曼棋都已经确保能够进入下一轮，进入到半决赛了，因为只剩下最后一组，而他们俩现在还在这个比小 Q 当中处在前3位。在这个小组呢是梁小静，小组第2直接晋级半决赛。坎邦吉小组第1 11秒17，托里鲍伊是10秒30。他以1米56的身高，却在黑人的包围中脱颖而出。他就是广东23岁女飞人梁小静。梁小静曾在2019年田径世锦赛沈阳选拔赛女子100米选拔赛的项目上，以11秒27的成绩，强势击败了大姐韦永丽、葛曼棋、黄桂芬、孔令威等一众名将。在前程的优势慢慢的保持住，看看最后的冲刺，11秒27。梁小静呢，以距离世锦赛达标差了0.03阶，就是基本上达标的水平，获得了这次挑战赛跟这个达标赛的冠军，还是赢在了前30米这个体重。他一直保持到后边了，你看看我们的运动员，关系都特别好，尤
其是这个狐狸教大姐姐，大姐来了。对。梁晓静11秒27获得了这次比赛的冠军。刘永丽呢是一直紧随其后，11秒38。葛曼棋11秒49。葛曼棋今天的决赛的表现，跟我们预想可能还是有点差距。这个，因为葛曼棋在今年呢也是连续跑到高水平。刚才我们介绍了，他在洛桑，然后呢在东京都跑到了11秒04、11秒05、11秒就是边上的成绩。今天这个49呢，葛曼棋在今天后程有点跑崩了，他这个整个后边我们感觉能力不足有点。梁晓静把整个启动节奏呢带到了一个高水准，而且他一直用这个速率压制人家。对，换句话说，我们看着这个葛曼棋呢，就是由于体力问题而带来对这个跑的技术的一个微小的变化。努力固然重要，但是一个人的天赋决定他将站在哪个高度。而梁晓静在短跑项目的天赋可谓是怒拔头筹，由此成为中国田径近年来难得一见的成功达到世锦赛双标的天才选手。拥有非凡的短跑天赋，而且又自律努力训练，积极激发自己的短跑潜力，也难怪梁晓静可以在这众多的黑人面前脱颖而出。就像在2018年在伯明翰举行的世界田径冠军锦标赛室内女子60米预赛上，梁晓静的起跑爆发像极了苏炳添，但在后程的加速上没有大家永伟力那么强劲，最终以7秒24的成绩成功晋级决赛。 Loyan Land from Macau sailed over the Czech Republic, the Czech indoor champion this year, new first best of 7:23, and then Karina Horn. Semi-finalist at the Olympic Games in Rio, has got some good times to her name, and that 7:09 saw season's personal best set this year equals Skipper's. So there she is. It's one of the more topical heats. We're obviously keeping an eye on fastest losers. Bianca Williams still the quickest 2 in 6 heats. Philip, of course, from Great Britain, are up on that set in this 60 metres. And I'm sure all of the contenders will just be having a little eye on each other in these heats. Not too simple in terms of times yet. Skippers gets a reasonable start. The young Chinese athlete Liang away running well. Karina Horn's having to get back into this. Might have just got the third spot. Skippers came through for the win. 7:20. Liang after that very good start, rewarded with a qualifying spot. And Horn, I was watching her had to really get moving in the last few metres to ensure her third spot. Actually got second in the end, Colin. 7:19, good performance from the young Chinese athlete. Very quick start. Very quick indeed. And watching it, Steve, I was wondering whether Daphne would have tried to run a little bit quicker than that, a little bit sharper than that, but she looked very relaxed at the end. Really looked the best of start. Remember the athletes around her, not the ones who can run 7:0. You want to really show your dominance on running the personal best around that 7:2 mark. But she switches down very early indeed. So to be rewarded that time of 7:19 means that she's in decent shape. She's certainly got a metre of running left in her, which will take her into those 7:0s, which means she'll be very competitive later on. Yeah, I thought she looked very relaxed there actually, particularly the last 15-20 metres. She doesn't get the best of starts, as you said, powers up, and then that huge frame of hers, once it gets moving, she can generate the speed, runs down Liang, and then she can turn off a little bit, relax in the last 15-20 metres. I thought that was pretty good actually. From Daphne Skippers. Karina Horn, by contrast, was rocking and rolling, having to fight hard after not the best of starts, but they're very relaxed and relaxed. So Skippers with a nice start to her campaign here. 梁晓静虽然身高只有1.56米，但速度一点都不慢，前程启动爆发能力可排在全国前列。可惜的是，她在途中加速和后程冲刺实力不能和身材高大的外国名将比拟。Great Britain going okay at the moment in lane 4. So at the moment with China going well in lane 6 in the red. Britain is stubborn winding in their favour.
Not a particular each other from the sleep. Now they should have put it on. Turn you down. It's like on the front and like that's not tomorrow. They're ready for the second behind them like each other. 比赛开始，运动员启动加速，速度非常快，加速节奏也非常好，运动员们全力冲刺。任何佳绩的取得都离不开辛苦的汗水，期待他早日在100米的项目中跑进11秒，接替大姐永伟丽。今天的视频就到这里，我们下个视频再会，拜拜。说起田径400米项目，国内在其中较为突出的人少之又少，较为突出的也就杨慧珍和莫家蝶了。杨慧珍是400米好手，接连在400米的项目上刷新纪录，创造奇迹。而广东的莫家蝶又是这项目中的能人。众所周知，400米这个项目是一项长距离的短跑项目，是一项无氧占大比例、有氧占小比例的混氧型的短跑项目，因而有很多人都谈400米而色变。其实只要在平时的训练中，有针对性的进行各项具有400米项目特点的体能和技术的训练，就能有效的达到提高400米成绩的效果。400米的技术应该说是一个不可分割的完整体，但为了便于分析，可以把它分为起跑、起跑后的加速跑、途中跑及冲刺跑4部分。而作为初学者，往往最后的100米是最难突破的瓶颈。要想突破这个瓶颈，除了刻苦训练以外，还要掌握良好的技术。对，莫家蝶呢是400米栏的专项运动员，你看他最后加速的时候也是这个栏接。在400米跑中，全程分配速度和能量是最有效的方法，也是取得胜利的基本要求。没有人能够自始至终全速跑完400米，进行步幅和速度分配是必要的。400米并不是全程短跑，在100米和200米有惊人的速度的运动员，只有当他学会合理分配能量时，他在400米比赛中才能占据优势。通常著名的400米运动员，他的200米最好成绩与400米跑的前200米成绩相比相差大约 0.5 秒，而没经验的400米选手却有大约1秒的差距。在2019赛季，莫家蝶便开始统治国内400米栏了，接连在全国大赛中屡次夺冠，基本是无人能敌。莫家蝶短跨天赋出众，竞技状态火热，主攻400米和400米栏2项。青运会前已夺得了沈阳全国锦标赛400米栏冠军、世锦赛选拔赛400米冠军，其中400米栏夺冠成绩56秒70，一直高居今年全国第一、亚洲第3。他来到太原青运赛场实力超群，已无一个强劲对手了。比赛开始，莫家蝶呢，他的体重呢就节奏就一个栏非常，虽然他身材不高，小巧，但是他的盘肩还是，那第二个栏出现点问题，第二个栏直接换个，居然打得很大，因为前期这栏的栏肩的。
最后一个哇，这么乱的比赛，但是还是还有他的这个比赛确实上会比较多。2的湖北蓝边呀，没见过的，3个蓝的不到，6个4个蓝的又是中间呢是乱，中间有2个蓝画了。一般运动员呢，如果这个人很多的话，可能就出现出现大。郭嘉年呢，在这个情况下还是。跨栏节奏状态，实力超强，所以还是有惊无险。要快出2秒、3秒。